گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. جو آج پیر پگاڑا صاحب نے باتیں کی ہیں ذرا وہ سنواتے ہیں اپنے جو پرنٹس ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. جہاں تک الیکشن کا سوال ہے، جو جیتا ہے وہ خود پریشان ہے، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہارا ہے یا ہروایا گیا ہے وہ سب ہم راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. جو اوپر کھچڑی بن گئی ہے، 8-10 مہینے سے زیادہ یہ حکومتیں چلنا ہی نہیں ہے. ناصر صاحب، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیاستدانوں کے لیے آج ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، کیونکہ چیزیں جس طرف جا رہی ہیں کوئی بھی حکومت سازی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، حکومت سازی کا جو ہے وہ عمل کس طرف جا رہا ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، کئی چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو نہیں چلی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، صورتحال تو واقعی کرائسس والی ہے. کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے. اور پیر سائیں پگارا میرے لیے انتہائی محترم ہے، اور ظاہر ہے اس وقت ان کو مینڈیٹ نہیں ملا، اور وہ اس لیے اس طرح سے ضرور بات کر رہے ہیں. اور لیکن کافی لوگ حیران ضرور ہیں، کچھ پریشان بھی ہیں، یہ حقیقت ہے. لیکن یہ اب لوگوں کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے دیا ہے. سندھ میں تو الیکشن میں ان سب کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل رہی، بلکہ ان کو ایک الائنس بنایا گیا، بڑا الائنس پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، جو اگر سپورٹ نہ ہوتی ان کو حاصل اور ان پر شفقت کا ہاتھ نہ ہوتا تو یہ الائنس نہ بنتا، جس میں پی ایم ایل این بھی تھی، تو جی ڈی اے بھی، ایم کیو ایم بھی، جے یو آئی ایف بھی، اور پھر دیگر اور بھی کچھ گروپ ان کے ساتھ تھے. لیکن اب یہ لوگوں کا فیصلہ تھا، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. الیکشن میں جو بھی جیتتا ہے وہ تو ظاہر ہے جیت جاتا ہے، جو ہارتا ہے، اور ہارنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ کبھی کوئی اپنی ہار جو ہے وہ اس طرح نہیں مانتا. تو ان کے لیے ہمیں احترام ہے. اب وہ انتظار کریں، چلیں، وہ 1 سال کہہ رہے ہیں، میں بھی 5 سال کا انتظار کرنا پڑے. لیکن پیر صاحب سے اچھی امیدیں ہیں. چلیں 10 مہینے کہہ لیں، 8 مہینے کہہ لیں، جو بھی ہے، لیکن وہ انتظار ہی کرنا ہوگا نا، اس کے بعد ہی الیکشن ہوں گے نا. تو لیکن ایک بات بہت اچھی ہے، میں پیر صاحب کی ایک بات کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو ایک کنفیوژن تھا، جو جی ڈی اے میں دوسرے لوگ شامل ہیں، کیونکہ پیر سائیں پگارا کی جو پارٹی ہے وہ پی ایم ایل ایف ہے، فنکشنل ہے، اور بہت دیگر لوگ جو اس میں شامل ہیں جی ڈی اے میں، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی انتشار پھیلے. اور پیر صاحب کی ظاہر ایک اپنی حیثیت ہے، اور اس کے لیے ان کے بہت سارے جو مریدین ہیں وہ پورے سندھ سے وہاں پہ جمع ہوئے، اور وہ اس طرح ان کی ڈسبرسمنٹ نہیں چاہ رہے تھے جو دیگر لوگ تھے. لیکن پیر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے، پرامن طریقے سے انہیں کہا کہ سب وہ ہوں، اور انہوں نے پاک فوج کی بھی تعریف کی. تو اس بات کو ہم مثبت سمجھتے ہیں، اور اچھا رول ہونا چاہیے. لیکن اب دوسری طرف بھی بہت سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ احتجاج اس وجہ سے کر رہے ہیں. ایک تو وہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی، ایک ڈاکٹر صاحبہ اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو دھاندلی سے جتوایا کیوں نہیں گیا، وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو اب یہ تو آپ ہی فیصلہ کر سکیں گی کہ کون کہہ رہا ہے کہ ہمیں دھاندلی کے ذریعے جتوایا نہیں گیا، اور کون کہہ رہا ہے کہ ہمارے سے دھاندلی ہو گئی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں دھاندلی سے جتوایا کیوں نہیں گیا. اور اگر آپ ناصر صاحب، میں ذرا زین صاحب کی طرف چلتی ہوں. زین صاحب، ابھی اس وقت جہاں احتجاج کی بات ہو رہی ہے، گو کہ آپ کی پارٹی میں سے اناؤنسمنٹ آ گئی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے بیرسٹر سیف کا بیان چل رہا تھا وین اٹ کمز ٹو یہ پنجاب اسمبلی اور فیڈرل میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ کل آپ کی ایک احتجاج کی کال بھی ہے. آج جس قسم کا مجمع جو ہے وہاں پہ جام شوروں میں لگا، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی. لائک آئی سیڈ، پی ٹی آئی آلریڈی کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ احتجاج کی طرف نکل رہے ہیں. مولانا صاحب بھی اس کیس میں، تو آپ لوگوں کی کچھ قربتیں بڑھ بھی رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں لمحہ فکریہ ہے کہ چیزیں کس نہج پر جا رہی ہیں
जहाँ हुकूमत साजी तय नहीं हो पा रही, को हुकूमत लेने के लिए वफाक में किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, समझ नहीं आ रही किधर जा रही हैं चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा बड़ी मेहरबानी, बड़े अरसे बाद आपसे शो पे आपने बुलाया, थैंक यू वेरी मच। शाह साहब अभी फरमा रहे थे, देखिए डॉक्टर साहबा लम्हा फिक्रिया एक नहीं है, कहीं है। मौलाना का पहले वो बयान देना, आज उनका फिर उस अपने बयान से पीछे हटना। पीर साहब पगाड़ा, जैसे शाह साहब ने कहा, मैं इनकी बात की तायीद करता हूँ, पीर साहब पगाड़ा हमारे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है और बड़े बुर्दबार और बड़े एक सीनियर सियासतदान हैं। उनका ये बयान आना, उनका बाहर निकलना और उनका ये जलसा करना, उनका अपने मुरीदैन को इकट्ठा करना, अपनी जमात को इतनी कसीर तादाद में इकट्ठा करना, ये बातें करना, ये पहले कभी नहीं हुआ, ये तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है। तो ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि मुल्क के अंदर मूड क्या है। और अभी शाह साहब ने जैसे बात कर दी कि जी धांधली से कुछ लोग जीते गए और कुछ लोगों को एतराज़ है कि वो उनको क्यों नहीं जिताया गया, वो सब लोग उस तरफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम ने बड़ा क्लियर मैंडेट दिया है। आपने देखा जिस किस्म की हमारे साथ सलूक किया गया, जिस तरीके से, मैं ज़्यादा दूर ना जाए, मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ। मेरे प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया गया, मेरे लोगों पे तशद्दुद किया गया, मेरे पेपर्स को छीना गया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मरतबा। मैंने 5वां सेट अपना जाके जमा कराया, जैसे कराया वो भी कहानी मैं आपको बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प कहानी है। उसके बाद मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई, मैं हल्के में नहीं जा पाया जी। शाह साहब अभी फरमा रहे हैं कि जो हेल्पिंग हैंड था वो सिर्फ उनको दिया गया है, तो मैं शाह साहब भाई हैं मेरे, लेकिन इनकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, मैंने NA 214 थरपारकर में भी इलेक्शन लड़ा है। थरपारकर के अंदर मैं वहां नहीं जा सका कैंपेन करने के लिए, लेकिन मेरे जो चीफ इलेक्शन एजेंट्स थे उनको उठाया गया, 3 दिन उनको पाबंद सिलासिल रखा गया। उसके बाद जब हमने वहां पर एहतजाज किया और हजारों की तादाद में बंदे आए, तो उस प्रेशर में उनको रिलीज किया गया। हमें कैंपेन नहीं करने दी गई, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वाज़े एज दी गई। तो ये हेल्पिंग हैंड सिर्फ उनको नहीं मिला, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को भी मिला है। हकीकत ये है कि जो कुछ हुआ 8 फरवरी तक हो गया। अब जो है जैसे भी आए मुंतखब होकर मेंबरान आ गए हैं, नंबर गेम आपके सामने है। हुकूमत इन्होंने बनानी है और ये हुकूमत बनाएंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों को जो है कन्विंस किया जाएगा कि वो हुकूमत बनाएं, और मैं चाहता हूं कि ये हुकूमत बनाए, क्योंकि ये तो कहते थे ना हम तजर्बाकार लोग हैं, हम एक्सपीरियंस लोग हैं। तो जो मुल्क के हालात हैं, जो मईशत के हालात हैं, जो इस वक्त महंगाई आसमान से बातें कर रही है, आई वुड लाइक टू सी कि ये PDM 2 की जब हुकूमत बनती है तो ये क्या उसमें गुल खिलाती है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हमने पहले कहा कि हमारी सियासत हसूल इक़्तिदार की सियासत नहीं है, हमारी सियासत रूल ऑफ लॉ की सियासत है, हमारी सियासत पब्लिक मैंडेट को प्रोटेक्ट करने की सियासत है, हमारी सियासत जो है जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने की सियासत है, और हम उसकी खातिर जो है निकल रहे हैं। इमरान खान साहब ने जेल से भी पैगाम दिया कि मैं हर उस जमात से बात करने को तैयार हूं जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, पब्लिक मैंडेट की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात कर रहा है। लेकिन हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, हमने हुकूमतें नहीं बनानी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़े नंबर्स में आई है, हम एक क्रेडिबल ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे, हम एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे, और हम बताएंगे, इन्होंने तो फ्रेंडली ऑपोजिशन आप लोग खेलते रहे ना, हम इनको इंशाअल्लाह वफाक में भी और पंजाब में भी वहाँ पर ऑपोजिशन करके दिखाएंगे, और इंशाअल्लाह हम इनको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करके दिखाएंगे।